ओम नमः भगवताय नमः। आज से हम गीता का पाठ स्टार्ट कर रहे हैं और सभी से बेनती है जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो गीता ज्ञान सुनना चाहते हैं। तो ये सभी के लिए सुनना अच्छा रहता है। और आज से हम गीता का पाठ स्टार्ट करेंगे अच्छे से समझाते हुए। आज जो हम करेंगे स्टार्ट, मैं पंजाब से हूँ तो भगवद गीता का पाठ हम जो स्टार्ट करेंगे वो पंजाबी में करेंगे, ठीक है। और कुछ भी आपको पूछना हो, समझना हो, जानकारी देनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान जी ने अर्जुन ਨੂੰ जो गीता ज्ञान दिता है वह मैनू भी मिले। हे भव दे भंजन भगवान श्री कृष्ण जी वो किशोर दास मंगता है। हे प्रभु गीता ज्ञान ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। हे प्रभु मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। किशोर दास कृष्ण दास बहुत दिन गरीब ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵੀਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਕ ਹੋ। कमलापति निधान कृष्ण भगवान जी तेरे संतां ਅਤੇ भक्तां ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਮੈਂ ਇਹ गीता ज्ञान सरल भाषा ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। श्री गीता ਦੇ ज्ञान की कथा की शुरुआत। अब गीता का हम पहला अध्याय शुरू करेंगे। पहले गीता के बारे में बताया गया है, भगवान कृष्ण से बेनती की गई है जो ज्ञान अर्जुन को मिला गीता से हमें भी वो मिले, ये बेनती की गई थी। और हम पहला अध्याय शुरू करेंगे गीता का। ਜਦੋਂ कौरव ਅਤੇ पांडव महाभारत ਦੇ युद्ध ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ युद्ध ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ व्यास देव जी ने कहा हे राजा अखा तो बिना की वेखोगे। तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा हे प्रभु जी मैं वेखांगा नहीं तो सुनांगा तो सही। तो व्यास जी ने कहा हे राजा तेरा साथी संजय जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र विच होवेगी वह तुहानू इत्थे बैठा ही सुनाएगा। व्यास देव जी ने मूँह तो यह वचन सुन के संजय ने बेनती की हे प्रभु इत्थे हस्तिनापुर विच बैठा मैं कुरुक्षेत्र दे लीला किवें जानांगा अते राजा नूं किवें कहांगा। तो व्यास जी ने खुश होकर संजय नूं कहा ये वचन कहा हे संजय मेरी कृपा नाल तैनूं इत्थों ही सब कुछ दिखाई देवेगा। व्यास जी ने इन्हां कहंदियां ही उस समय ही संजय ਨੂੰ दिव्य दृष्टि ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ दिव्य ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ महाभारत ਦੀ लीला कहेंगे सो सुनो। सत्य धृतराष्ट्र ने महाभारत देखने की जिद की थी तो व्यास जी ने संजय को आशीर्वाद दिया था, वचन दिया था कि आप यहाँ बैठे भी जो महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में जो भी घटित होगा वो आप देख पाओगे। तो ये वरदान को व्यास जी ने दिया था, इसके बारे में बताया गया है। तो आगे शुरू करते हैं महाभारत की लीला। 7 अक्षरोहिणी सेना पांडवां दी ਅਤੇ 11 अक्षरोहिणी सेना कौरवां दी। पांडवों की 7 अक्षरोहिणी सेना थी और कौरवों की 11 अक्षरोहिणी सेना। इन्हां ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। धृतराष्ट्र ने पूछा हे संजय धर्म के खेत्र कुरुक्षेत्र विच युद्ध की इच्छा नाल इकट्ठे होए सारे पुत्रां ते पांडु के पुत्रां ने की किया। संजय ने कहा पांडवां की सेना नूं इकट्ठ विच व्योंत या इकट्ठ विच देख के दुर्योधन आचार्य द्रोण के नेड़े जाके कहने लगा हे आचार्य वेखो तुहाडे चेले बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडव की वड्डी सेना की किवें व्यों रचना की है। इस सेना विच अर्जुन भीम वर्गे वड्डे वड्डे धनुषधारी बहादुर विराट महारथी द्रुपद धृष्टकेतु चकितान बलवान काशीराज पुरोजित कुंडी कुतिभोज मनुख विचों श्रेष्ठ
शेबिया पराक्रमी युद्धामन्यु बलवान अतमोजा अभिमन्यु ਅਤੇ द्रौपदी ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੀ ਖੜੇ ਹਨ। हे ਬ੍ਰਾਹਮਣ श्रेष्ठ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਤੇ भीष्म कर्ण युद्ध विजेता ਅਤੇ कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਿਸ਼ਰਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭੀਮ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਬਿਰਧ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੰਖ ਨਗਾੜੇ ਢੋਲ ਗੋਮੁਖ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਥ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਧਵ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚ ਜਨਿਆ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਦੇਵਦੱਤ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਖ ਅਤੇ ਭਯੰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀਮ ਦੇ ਪੌਂਡੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ। ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੇ ਅਨੰਤ ਵਿਜੇ ਨਕੁਲ ਦੇ ਸ਼ਬਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਦੇਵ ਮਨੀ ਪੁਸ਼ਪਕ ਅਤੇ ਮਹਾਧਨੁਸ਼ਰ ਕਾਸ਼ੀਰਾਜ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਜਿਮਨ ਵਿਰਾਟ ਅਪਰਾਜਿਤ ਸਤਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰੁਪਦ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ द्रौपदी ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਉ ਅਭਿਮਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਖਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ। ਧ੍ਰਿਸ਼ਟਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠੇ। हे ਰਾਜਾ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਨੁਸ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे ਉਚਿਓਤ, ਮੇਰੇ ਰਥ ਦੋਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੁਰਬੁੱਧੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। जो ये लाइनें हमने पढ़ी हैं इसमें जो महारथी इस युद्ध में शामिल हुए थे उनके बारे में बताया गया है कि कितने महान, कितने दोनों ही सेनाओं में कितने अच्छे शासक थे, कितने महान धनुर्धर थे, कितने बलशाली योद्धा थे, उनके बारे में बताया गया है। उनके व्यू रचना के बारे में बताया गया है। और अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं कि मेरे रथ को सेना के बीच में से आगे लेके जाइए ताकि मैं देख सकूं कौन कौन महारथी हैं जो मूर्ख दुर्योधन के साथ खड़े हैं, उसका साथ दे रहे हैं, और उनको मैं देखना चाहता हूँ और वो हमारे साथ कौन कौन लड़ रहा है। तो इसके आगे अर्जुन युद्ध कृष्ण जी रथ को लेके जाते हैं और आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। संजय ने किया, हे राजा, अर्जुन की गल सुन के श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण आदि वीरां के सामने उत्तम रथ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਵੀਰ, ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਸ ਕੌਰਵ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਬਾਬਾ, ਗੁਰੂ, ਮਾਮਾ, ਭਾਈ, ਪੁੱਤਰ, ਪੋਤਰੇ, ਮਿੱਤਰ, ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪਸੀਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, हे ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਏ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੰਢੀਵ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਸੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हे ਕੇਸ਼ਵ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੱਕਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ
मैं उल्टे वेख रहा हाँ ਅਤੇ युद्ध ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। हे ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭੋਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਭੋਗ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਚਾਰਿਆ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਤਾਮਾ, ਮਾਮਾ, ਸਹੁਰੇ, ਪੋਤਰੇ, ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਵੀ हे मधुसूदन। यहाँ पर अर्जुन आगे रथ ले जाकर देखता है कि जो शत्रु सेना है, कौरव सेना है, उसके अंदर उसके चाचा, बाबा, ताया, उसके गुरु, भाई, पोतर पोतरे ही खड़े हैं। तो ये सब देखकर अर्जुन के हाथ कांप उठे और उसने माधव को कहा, हे माधव, मेरा इन सब को देख के कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मेरे हाथ से धनुष गिरता जा रहा है। तो ऐसे हम जो सुख संपत्ति, जो धन का करते हैं अपनों के लिए करते हैं, पर जो मेरे सारे अपने हैं वो मेरे सामने खड़े हैं। अगर मैं इनको मार कर अगर मैं ऐसा सुख संपत्ति ले भी लूँ तो वो मेरे किस काम की। तो अर्जुन काफ़ी व्याकुल हो उठे। तो आगे, क्योंकि ਪੋਤਰੇ, ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਵੀ मधुसूदन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मारन की इच्छा नहीं करांगा। वो कह रहा अगर ये सब मुझे मारेंगे ना तब भी मैं इनको मार नहीं सकता। तो अर्जुन का हृदय, दिल पसीज गया, उससे धनुष छुटता जा रहा था। हे जनार्दन, त्रिलोकी ਦੇ ਰਾਜਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ नहीं ਚਾਹੁੰਦਾ। फिर ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। हे ਜਨਾਰਦਨ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। हे ਮਾਧਵ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਵੰਸ਼ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਲ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। हे ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੁਰਾਚਾਰਿਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਣ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਤਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਰਣ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਲ ਨੂੰ ਨਰਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਣ ਆਦਿ ਬੰਦ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਣ ਸ਼ੰਕਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਲ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। हे ਜਨਾਰਦਨ, ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਨਰਕ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਉਪਾਹੀਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਉਪਾਹੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਰਾਜਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਥ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। पहले जाएगा महात्मा।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, हे ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰਿੰਗਸ਼ਾਲਾ ਓੜੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਅਤੇ ਮੁੰਡ ਮਾਲਾ ਪਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, हे ਪਿਆਰੀ, ਸੁਣੋ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਸ਼ਈਆ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਆਲਸ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤਾਮਸੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਬੋਲੇ, हे ਲਕਸ਼ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜੋ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 14ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਹ ਗੀਤਾ ਰੂਪੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਹਨ। 5 ਅਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, 5 ਅਧਿਆਏ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, 5 ਅਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਹਨ, 16ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਹੈ, 17ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਹਨ, 18ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, हे ਨਾਰਾਇਣ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे ਲਕਸ਼ਮੀ, ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਸ਼ੁੱਧਰ ਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਸ ਲਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਭੋਗ ਭੋਗੇ। ਮਰਨ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਭੋਗ ਭੋਗੇ। ਫਿਰ ਬੋਲਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੋਲਦ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੂਸਾ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਲਦ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਸ਼ਾ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਭੀੜ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਵੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਦ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਦਿੱਤਾ।
फल इस बुलद ने नहीं, इन्ना कहंदा ही बुलद की मुक्ति हो गई। तो बुलद ने कहा ब्राह्मण के घर जन्म लिया, पिता ने इसका नाम सुरशर्मा रखा। जो वड्डा होया पिता ने कहा इसनूं पढ़ाया, उदों इस पिछले जन्म के शुद्ध रही सी। इन्ना कहते बुलद मुक्ति हुई। तो बुलद ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, मुक्ति हो गई। तो बुलद ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया, पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जो वड्डा होया पिता ने इसनूं पढ़ाया, उदों इस दे पिछले जन्म की शुद्ध रही सी। यह बहुत सोहना होया। इसने एक दिन मन विच विचार किया, जिस वेश्या ने मैनू बुलद की जोनी चों छुटकाया उसका दर्शन करा। ब्राह्मण ने चलदा चलदा वेश्या के घर गया तो कहा कि तू मैनू पछाणदी है? वेश्या ने कहा मैं नहीं पछाणदी, तू कौन है? मेरी तेरी की पछाण है? तो ब्राह्मण है मैं वेश्या। तो ब्राह्मण ने कहा मैं उही बुलद हाँ जिसनूं तू अपना पुन देता सी ते मैं बुलद की जोनी चों छुटिया सी। हुण मैं ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, तो अपना वह पुन दस विषय की है। मैं अपनी जानकारी विच कोई पुन नहीं किता, पर मेरे घर एक तोता है वो सवेरे कुछ पढ़ता है तो मैं उसके वाग सुनती हाँ। उस पुन का फल मैं तेरे निमित्त दिता सी। तो ब्राह्मण ने तोते कोलों पूछा तू सवेरे की पढ़ता है? तोते ने कहा मैं पिछले जन्म विच ब्राह्मण का पुत्र सी ते पिता जी मैनू गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया सी। एक दिन मैं गुरु जी नूं कहा मैनू गुरु ने कहा एक दिन मैं गुरु जी नूं कहा मैनू गुरु ने कहा पढ़ाया है। तो गुरु जी ने मैनू शराब दिता कि तू तोता बन जा। तो मैं तोता बन गया। एक दिन पंदक मैनू फड़ के ले गया। एक ब्राह्मण ने मैनू मुल लै लिया। वो ब्राह्मण अपने पुत्र दे नूं गीता का पाठ सिखाउंदा सी, तो मैं भी वो गीता का पाठ सीख लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए, उन्होंने धन का प्राप्त नहीं होया, मेरा पिंजरा चुक के ले गए। उन्होंने चोरों ने यह वेश्या मित्र है, उन्होंने चोरों की वेश्या मित्र है, मैनू इस दे कोल ले आए। सो मैं हर रोज़ गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हाँ। ये सुनती है, पर वेश्या की समझ विच नहीं आउंदा। जो मैं पढ़ता हाँ वही पुन तेरे निमित्त दिता सी। वो गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तो ब्राह्मण ने कहा हे तोते तुम भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद नाल तोते की मुक्ति हुई। वेश्या ने चंगे कर्म ग्रहण किए। ब्राह्मण ने कहा हे तोते तुम भी ब्राह्मण है, मेरे आशीर्वाद नाल तोते की मुक्ति हुई। वेश्या ने भी चंगे कर्म करने किते, रोजाना स्नान करके गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इस नाल उसदे मुक्ति हुई। तो श्री नारायण ने कहा हे लक्ष्मी, जो कुछ भी ना जान के भी गीता का पाठ करे उसनूं सुन के भी उसकी मुक्ति मिलेगी। जो कुछ भी ना जान के भी गीता का पाठ करे उसमें भी मुक्ति मिलेगी। तो सभी को नमस्कार। आज का हमारा पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है, जिसमें अर्जुन काफ़ी असमंजस में है कि हमारे सामने अपने खड़े हैं, उनके ऊपर मैं कैसे दिलों से बाण उठाऊँ और उनको कैसे उनकी हत्या करूँ। ऐसे हम सुख प्राप्त कर भी लेंगे तो हमारा क्या होगा। तो आगे ये शिव जी की कुछ लिखी पंक्तियाँ हैं वो हम करेंगे डिस्कस। तो आज का पाठ हम यहाँ समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय माता।